Hello friends, let's start the new topic of this chapter trigonometry second. In the last lecture we have seen the result of cos of a minus b is equals to cos a cos b plus sin a into sin b. Now we are going to see the next one. So next result is cos of a plus b is equals to cos a into cos b minus sin a into sin b. In the last result we have seen there cos of a minus b is equals to cos a cos b plus minus sin plus sin a sin b. Now we are going to see the cos a plus b, here cos a cos b minus sin a into sin b. So let's consider the LHS. Let's consider the LHS, that is equals to cos of a plus b. Okay, that can be written as cos of a minus b, a minus b. So that is equals to cos a minus b, we have seen yesterday, cos a into cos of minus b plus sin a into sin of minus b. So that is equals to cos of minus theta is cos theta itself, cos a into cos of b plus sin a into sin of minus theta is minus sin theta. Okay, आम्ही रिझल्ट पाहिले निगेटिव्ह अँगल्सचे. sin of minus theta is minus of sin theta, so minus sin of b, that is equals to cos a cos b plus into minus, that is minus sin a into sin b, and that is equals to RHS. म्हणजे आम्हाला रिझल्ट काय मिळाला, therefore cos of a plus b is equals to cos a into cos b minus sin a into sin b. चला, आजचा पहिला रिझल्ट आपल्याला मिळाला, जो की कालच्या थेरमवरच आपण लिहिलेला आहे. हो, थोडासा फरक आहे, cos a मायनस बीच्या ऐवजी a प्लस बी दिलेला आहे, इतका फरक आहे. प्लस बीला आपण मायनस ऑफ मायनस बी असं लिहिलं आणि cos a मायनस बी ह्या रिझल्ट प्रमाणे आपण त्याला सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला मिळाला cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b मायनस sin a इंटू sin b. याची नोट आपण आपल्याकडे बनवून घ्या. आता पुढचा रिझल्ट आपण बघूयात. cos ऑफ π/2 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा. बघा पुन्हा एकदा, लेट्स टेक द LHS, that is cos of π/2 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू cos a मायनस बीचा रिझल्ट आम्ही पाहिलेला आहे. मग कसं येईल हे, इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ π/2 इंटू cos थीटा. इकडे मायनस आला की इथे काय येतोय प्लस साइन ऑफ π/2 इंटू साइन ऑफ थीटा. cos 90 इज 0 इंटू cos ऑफ थीटा प्लस sin 90 इज 1 इंटू साइन ऑफ थीटा, दॅट इज इक्वल्स टू साइन थीटा. कसली व्हॅल्यू आली रे ही, cos ऑफ π/2 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. म्हणजे हे जे आहे cos ऑफ π/2, मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण पाहिल्यात व्हॅल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर डिफरंट अँगल्स, त्याच्यामध्ये cos 90ची व्हॅल्यू 0 होती आणि sin 90ची व्हॅल्यू 1 होती. π/2 म्हणजे 90 डिग्रीज असतो. ठीक आहे. सेकंड रिझल्ट, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, काय येईल तो मायनस साइन थीटा येतो. ठीक आहे, आपण बघूयात. सो लेट्स टेक द LHS. that is equal to cos of π/2 plus theta, that is equal to cos π/2 into cos theta minus sin π/2 into sin theta. पुन्हा cos 90 0 into cos theta minus 1 into sin theta, that is equals to minus sin of theta. It is cos of π/2 plus theta. ओके. सो हे दोन रिझल्ट्स मिळालेले आहेत. अजून रिझल्ट्स आहेत, तुम्ही हे आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या. पहिल्यांदा आपण पुढचे रिझल्ट्स 1 बाय 1 बघणार आहोत. पुढचा रिझल्ट बघूयात आपण. साइन ऑफ
pi by 2 minus theta is equals to cos theta. Let sin of pi by 2 minus theta is equal to, आता आम्ही साईनचा रिझल्ट नाही पाहिलेला पण आम्हाला माहिती आहे cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. हे आम्हाला माहिती आहे. मग साइन थीटा म्हणजे cos pi by 2 minus theta. मग हा साइन थीटा आहे असं जर म्हटलं तर तो होणार cos of pi by 2 minus pi by 2 minus theta. That is equals to cos of pi by 2 minus pi by 2 minus plus theta. So that is equals to cos theta, and hence it is the result of sin of pi by 2 minus theta. That is equals to cos theta. Okay. Similarly, next result, sin pi by 2 plus theta is equals to cos theta. Sin of pi by 2 plus theta is equals to cos theta. हा पण रिझल्ट आपण बघूयात. Let sin of pi by 2 plus theta is equals to cos of pi by 2 minus pi by 2 plus theta. Cos 90 minus theta is sin theta या पद्धतीने. ठीक आहे. That is equals to cos of pi by 2 minus pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus pi by 2 will be 0. That is equal to cos of minus theta, and cos minus theta is cos theta itself. It is sin of pi by 2 plus theta. त्याचा आपण रिझल्ट आपण फाइंड करून टाकला. पुढे आहे टॅनचे रिझल्ट्स आहेत. ठीक आहे. पहिला रिझल्ट घेऊयात. टॅन पाय बाय 2 मायनस थीटा. टॅनचा रिझल्ट बघा आता. टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉट थीटा. सो लेट टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा इक्वल टू, टॅन म्हणजे काय असतो रे, तो असतो साइन अपॉन कॉस. सो साइन पाय बाय 2 मायनस थीटा अपॉन कॉस पाय बाय 2 मायनस थीटा. साइन पाय बाय 2 मायनस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड देयरफॉर टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. आहे की नाही, बरोबर आहे की नाही. आणि शेवटचा रिझल्ट कॉट ऑफ टॅन पाय बाय 2 प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू मायनस कॉट ऑफ थीटा. बघा पुन्हा. लेट टॅन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा. हा होतो कॉस थीटा अपॉन मायनस साइन थीटा, and that is equals to minus cot of theta. So tan pi by 2 plus theta is minus cot theta. है कि नहीं. Tan of pi by 2 plus theta is equals to minus cot of theta. हे सगळे रिझल्ट्स आपण आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या. एकामागून एक येणारे रिझल्ट्स आहेत. आता हे आपल्याला पुढे एक्झाम्पल सॉल्विंगसाठी कामात येणार आहेत, त्याच्यामुळे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या. चला आता आपण पुढे एक थेरम बघूयात. साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी. सो अगेन लेट्स टेक दी LHS इक्वल्स टू काय आहे लेफ्ट हँड साइड, साइन ऑफ ए मायनस बी आहे. आता आम्हाला माहिती आहे कॉस 90 मायनस थीटा इज साइन थीटा. सो हा कसा लिहिता येईल तुम्हाला, कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए मायनस बी. बरोबर आहे की नाही. दॅट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, हाच कसा लिहिता. आता हे बघा, हा ए मायनस बीला जर आपण थीटा म्हटलं तर साइन थीटा म्हणजे कॉस पाय बाय 2 मायनस थीटा. मग कॉस पाय बाय 2 मायनस थीटा हा ए मायनस बी म्हणजे थीटा आहे, तर तो साइन थीटा होतो. म्हणजे आपण काय केलं आहे, साइन थीटाची व्हॅल्यू कॉस पाय बाय 2 मायनस थीटा टाकलेली आहे. सो कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए प्लस बी. आता कॉस पाय बाय 2 मायनस ए प्लस बीला आपण कसं लिहू शकतो, कॉस ऑफ, आता याला आपण असं लिहूयात पाय बाय 2 मायनस ए प्लस बी. आता कॉस ए प्लस बी हा ए म्हणूयात आणि याला बी म्हणूयात. मग कॉस ए प्लस बी काय असतो,
कॉस ऑफ ए म्हणजे पाय बाय टू मायनस ए आहे इथे हां, इंटू कॉस ऑफ बी मायनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी. मग कॉस पाय बाय टू मायनस ए हा होतो साइन ए इंटू कॉस बी मायनस हा होतो साइन पाय बाय टू मायनस ए कॉस ए इंटू साइन बी. देयरफॉर साइन ऑफ a minus b is equals to sin a into cos b minus cos a into sin b. That is the proof of this theorem. बरोबर आहे की नाही. sin of a minus b is equals to sin a cos b minus cos a into sin b. याची पण नोट आपण बनवून घ्या आपल्या नोटबुकमध्ये. पुन्हा पुढचा थेरम sin of a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. लक्षात ठेवायचं आहे आपण जेवढे थेरम्स घेतोय, जेवढे रिझल्ट्स घेतोय, हे सगळे रिझल्ट्स आपल्याला पुढे जाऊन एक्झाम्पल सॉल्विंगसाठी यूज करायचे आहेत. ठीक आहे, एक्झाम्पल सॉल्विंगसाठी हे इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणून प्रत्येक रिझल्ट इम्पॉर्टंट आहे, प्रत्येक थेरम इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यातला सेकंड थेरम आपण घेऊया आता. साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. सो LHS इक्वल्स टू दॅट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी दॅट इज इक्वल्स टू साइन थिटा म्हणजे काय असतो, पुन्हा कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा असतो. बरोबर आहे की नाही. साइन थिटा इज कॉस 90 मायनस थिटा दॅट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कसा लिहिता येईल याला पाय बाय टू मायनस ए मायनस बी. हेच कसं लिहिता येईल पुन्हा कॉस ऑफ याला लिहिता येईल पाय बाय टू मायनस ए अँड मायनस बी. कॉस ए याला ए म्हणूयात मायनस बी. कॉस ए मायनस बी cos of a into cos b plus sin of a into sin b. मग काय लिहिता येईल तुम्हाला cos पाय बाय टू मायनस ए दॅट इज sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b. कारण तुम्हाला माहिती आहे cos पाय बाय टू मायनस ए इज sin a अँड sin पाय बाय टू मायनस ए इज cos a. व्हॅल्यूज टाकून दिल्या आम्हाला सरळ आमचा रिझल्ट मिळाला. साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, हा पण रिझल्ट आपण नोट करून घ्या आपल्या नोटबुकमध्ये. पुढचा आणि खूप महत्त्वाचा थेरम टॅन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टॅन ए प्लस टॅन बी tan of a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. हा रिझल्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. चला बघूयात आपण. लेट्स टेक tan of a plus b is equals to खूप लक्षपूर्वक बघा हा रिझल्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. tan म्हणजे साइन अपॉन कॉस असतोय. साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी. ठीक आहे. साइन ए प्लस बी तो होतो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी. इथे मायनस असतो साइन ए इंटू साइन बी. काहीच नाही केलं आहे आम्ही फक्त टॅनला साइन अपॉन कॉस असं लिहिलं आहे. साइनचा रिझल्ट होतो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. कॉसचा रिझल्ट होतो कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना आपण कॉस ए कॉस बीने डिवाइड करू. कारण रिझल्टमध्ये इथे काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, इथे 1 पाहिजे ना. मग कॉस ए कॉस बीला जर 1 करायचं असेल तर त्याला डिवाइड करावं लागते. सो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी. सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय cos a cos b upon cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a into cos b. डिवाइड करून टाकला आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला. बघा कसं तयार होतं ते. सो हे मिळेल तुम्हाला sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस हा होईल cos a इंटू साइन बी
अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी डिव्हायडेड बाय, इथे काय मिळेल तुम्हाला, काय मिळेल डिनॉमिनेटरला, कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी. बघा काय केलं आहे, इथे साइन ए कॉस बीला डिनॉमिनेटर सेपरेट केला दोघं टर्म्सला, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. इथे पण कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इथे साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. थोडक्यात काय की आपण डिनॉमिनेटर सेपरेट करून टाकला. मग इथे कॉस बी विल गेट कॅन्सल, कॉस ए विल गेट कॅन्सल, कॉस ए कॉस बी विल गेट कॅन्सल. इथे काय उरला आहे, दॅट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए टॅन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी टॅन बी अपॉन इथे झालं आहे 1 मायनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टॅन ए इंटू टॅन बी अँड दॅट इज द रिझल्ट ऑफ टॅन ऑफ ए प्लस बी. फक्त लक्षात एकच ठेवायचं आहे, साइन टॅनच्या ऐवजी साइन अपॉन कॉस केला आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना आपण कॉस ए कॉस बीने डिवाइड केलं, डिनॉमिनेटर सेपरेट केला, तर आपल्याला रिझल्ट मिळाला टॅन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टॅन ए इंटू टॅन बी, सॉरी टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. ठीक आहे, ह्या रिझल्टची पण नोट आपण आपल्या नोटबुकमध्ये तयार करून घ्या. ठीक आहे, राईट डाऊन. पुढचा आणि याच्यातला शेवटचा रिझल्ट आपण घेऊयात. टॅन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल्स टू, पुन्हा टॅन ए मायनस बी इज साइन ए मायनस बी अपॉन कॉस ए मायनस बी. पुन्हा एकदा साइन ए मायनस बी म्हणजे साइन ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवायडेड बाय कॉस ए मायनस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. काहीच नाही केलं, आपण ॲडिशन अँगल फॉर्म्युला यूज करून टाकला. पुन्हा डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी. सो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी डिवायडेड बाय, पुन्हा इथे डिनॉमिनेटरला पण याच्या डिनॉमिनेटरला कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. काय केलं आपण, पुन्हा एकदा त्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना आपण कॉस ए कॉस बीने त्या ठिकाणी डिव्हाइड करून टाकलं. कॅन्सलेशन बघा काय काय होतं आहे, इथे कॉस बी आणि कॉस बी कॅन्सल होईल, इथे कॉस ए आणि कॉस ए कॅन्सल होईल, कॉस ए कॉस बी विल गेट कॅन्सल. काय उरतं आहे रे, साइन ए अपॉन कॉस ए इट इज टॅन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी मायनस टॅन बी अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टॅन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी इज टॅन बी अँड दॅट इज द रिझल्ट ऑफ टॅन ए मायनस बी अँड हेन्स रूट. या पद्धतीने सगळे जे काही कंपाऊंड अँगल्सचे रिझल्ट्स आहेत आपण साइन कॉस टॅन तिघं रिसर्चसाठी त्या ठिकाणी सॉल्व केलेले आहेत. आपण सगळ्यांनी याच्या नोट्स आपल्या नोटबुकमध्ये बनवून घ्या. ठीक आहे, पुढचा टॉपिक आपण लगेच घेऊयात, तोपर्यंत याची नोट तयार करा. पुढे आपल्याला घ्यायचं आहे ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड अँगल्स. व्हॉट इज मीन बाय अलाइड अँगल्स? अलाइड अँगल्स, trigonometric ratios of allied angles. Suppose theta is measurement of angle, then pi by 2 plus or minus theta, pi plus or minus theta, 3 pi by 2 plus or minus theta आणि 2 pi plus or minus theta हे जे काही आहेत त्यांना म्हणतात अलाइड अँगल्स ऑफ थीटा. यांना काय म्हणतात? अलाइड अँगल्स ऑफ थीटा. ह्या प्रत्येक अँगलसाठी आपल्याला 6च्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोजच्या व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायच्या आहेत. आपण 1 बाय 1 सगळ्या व्हॅल्यूज बघूयात अलाइड अँगल्ससाठी. ठीक आहे, सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड अँगल्स. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड अँगल्स. ठीक आहे, आपण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड अँगल्स त्या ठिकाणी बघूयात.
ओके. सगळ्यात पहिल्यांदा साइन ऑफ π/2 मायनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा जो आपण प्रूव्ह केला. दुसरा रिझल्ट कॉस π/2 मायनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तिसरा रिझल्ट टॅन ऑफ π/2 मायनस थीटा इट इज कॉट थीटा. चौथा रिझल्ट कॉट ऑफ π/2 मायनस थीटा इट इज टॅन थीटा. पाचवा रिझल्ट सेक ऑफ π/2 मायनस थीटा इट इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा. आणि सहावा रिझल्ट कोसेक ऑफ π/2 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा. हे 6 रिझल्ट जे आहेत हे आहेत π/2 मायनस थीटासाठी. आता आपण π/2 प्लस थीटासाठी बघूयात. सातवा रिझल्ट साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. आठवा रिझल्ट कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा इट इज मायनस ऑफ साइन थीटा. नववा रिझल्ट टॅन ऑफ π/2 प्लस थीटा इट इज मायनस कॉट थीटा. दहावा रिझल्ट कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा इट इज मायनस टॅन थीटा. अकरावा रिझल्ट सेक π/2 प्लस थीटा इट इज मायनस कोसेक थीटा. आणि 12वा रिझल्ट कोसेक π/2 प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू सेक थीटा. हा मायनस कोसेक आहे. ओके, हे आहेत π/2 प्लस थीटासाठी असणारे 6 रिझल्ट्स. आता आपण पाय मायनस थीटा आणि पाय प्लस थीटाशी बघूयात. 12 रिझल्ट झालेत. 13वा रिझल्ट साइन ऑफ पाय मायनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. 14वा रिझल्ट कॉस ऑफ पाय मायनस थीटा इट इज मायनस कॉस थीटा. 15वा रिझल्ट टॅन ऑफ पाय मायनस थीटा इट इज मायनस टॅन थीटा. 16वा रिझल्ट कॉट ऑफ पाय मायनस थीटा मायनस कॉट थीटा. 17वा रिझल्ट सेक पाय मायनस थीटा इट इज मायनस सेक थीटा. 18वा रिझल्ट कोसेक ऑफ पाय मायनस थीटा इट इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा. हे 6 रिझल्ट्स आहेत पाय मायनस थीटासाठी असणारे. ठीक आहे. आता पाय प्लस थीटासाठी बघूयात. 19वा रिझल्ट साइन ऑफ पाय प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू मायनस साइन थीटा. 20वा कॉस ऑफ पाय प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू मायनस कॉस थीटा. 21वा रिझल्ट टॅन ऑफ पाय प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू टॅन थीटा. 22वा रिझल्ट कॉट ऑफ पाय प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. 23वा रिझल्ट सेक ऑफ पाय प्लस थीटा मायनस सेक थीटा. आणि 24वा रिझल्ट कोसेक ऑफ पाय प्लस थीटा इट इज इक्वल टू मायनस कोसेक थीटा. हे 6 रिझल्ट जे आहेत हे पाय प्लस थीटासाठी आहेत. त्यानंतर आपण बघूयात 3π/2 मायनस थीटासाठी. 25वा रिझल्ट साइन ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इट इज मायनस कॉस थीटा. 26वा रिझल्ट कॉस ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इट इज मायनस साइन थीटा. 27वा रिझल्ट टॅन ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इट इज कॉट थीटा. 28वा रिझल्ट कॉट ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इट इज इक्वल्स टू टॅन थीटा. 29वा रिझल्ट सेक ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इट इज इक्वल्स टू मायनस कोसेक थीटा. आणि 30वा रिझल्ट कोसेक ऑफ 3π/2 मायनस थीटा इज इक्वल्स टू मायनस सेक ऑफ थीटा. ओके, पुन्हा 3π/2 प्लस थीटासाठी रिझल्ट बघूयात. 31
साइन ऑफ 3 pi by 2 plus theta, it is equal to minus cos theta. cos of 3 pi by 2 plus theta. आता लक्षात घ्या 3 pi by 2 plus theta म्हणजे येतो फोर्थ क्वाड्रंट आणि फोर्थ मध्ये cos इज पॉझिटिव्ह, सो इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा. हे तिसरा रिझल्ट tan of 3 pi by 2 plus theta, it is minus cot theta. चौतीसावा रिझल्ट cot of 3 pi by 2 plus theta, it is minus tan theta. पस्तीसावा रिझल्ट sec of 3 pi by 2 minus theta, it is cosec theta. आणि 36वा रिझल्ट cosec of 3 pi by 2 minus theta, it is minus of sec theta. ठीक आहे, हे एवढे रिझल्ट्स आहेत 3 pi by 2 मायनस थीटासाठी. आणि शेवटचा जो टॉपिक आहे 2 pi मायनस थीटा, 3 pi by 2 प्लस थीटा आहे. हा सॉरी, माझ्याकडनं इथे मायनस दिला गेला आहे, हा प्लस आहे. ठीक आहे, आता पुढचा जो टॉपिक आहे 37 नंबर रिझल्ट साइन ऑफ 2 pi minus theta, it is minus sin theta. 38 number result cos 2 pi minus theta, it is cos theta. 39 number tan 2 pi minus theta minus tan theta. 40 number cot 2 pi minus theta minus cot theta. 41 number sec 2 pi minus theta, it is sec theta. आणि शेवटचा रिझल्ट cosec of 2 pi minus theta, it is equals to minus of cosec theta. हे जे काही 42 रिझल्ट्स आहेत, ह्या 42 रिझल्ट्सचा यूज करून आपल्याला बरेच सारे प्रॉब्लेम्स पुढे सॉल्व करायचे आहेत. दीज आर कॉल्ड ॲज ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड अँगल्स. आणि पुढचा जो अँगल येतो 2 pi प्लस थीटा, तो 0 डिग्री होऊन जातो. म्हणजे 2 pi प्लस थीटा म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. ठीक आहे ना, तो पाय बाय 2 मायनस थीटा म्हणजेच 2 pi प्लस थीटा येतो. त्या पद्धतीने इथे आपल्याला हे रिझल्ट्स जे 42 रिझल्ट आपण घेतलेले आहेत त्या पद्धतीने घ्यायचे आहेत. आता 2 pi मायनस थीटा घेतला की तो साइन थीटा होऊन जाईल पुन्हा, म्हणजे पुन्हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी साइन कॉस टॅन कॉट सेक आणि कोसेक मिळतील. आता पाय बाय 2 मायनस थीटा, पाय बाय 2 प्लस थीटा, पाय मायनस थीटा, पाय प्लस थीटा, 3 pi by 2 मायनस थीटा, 3 pi by 2 प्लस थीटा आणि 2 pi मायनस थीटा. दीज आर कॉल्ड ॲज दी अलाइड अँगल्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. आणि आपण काय केलं आहे, आपण पूर्ण 6च्या 6 ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोजचे प्रत्येक अँगलसाठी येणारे जे काही अलाइड अँगल्स आहेत त्यांचे आपण त्या ठिकाणी रिझल्ट्स नोट डाऊन केलेले आहेत. ठीक आहे, हे सगळे आपण नोट करा आणि सगळ्यांचा स्टडी करा. याचा एक टेबल तुम्हाला तयार करता येऊ शकतो. मी टेबलचा फॉर्मॅट तुम्हाला देऊन ठेवतो. आपण आपल्या नोटबुकमध्ये एक टेबल तयार करू शकतात जे की शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला हे लक्षात ठेवण्यासाठी ते कामात येईल. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, इन द फर्स्ट क्वाड्रंट ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे पाय बाय 2 मायनस थीटा, तुम्हाला मी त्या ठिकाणी दिलेलं होतं सगळे व्हॅल्यूज. सेकंड क्वाड्रंट म्हणजे पाय बाय 2 प्लस थीटा किंवा पाय मायनस थीटा. थर्ड क्वाड्रंट म्हणजे पाय बाय 2 प्लस थीटा किंवा 3 pi by 2 मायनस थीटा. आणि फोर्थ क्वाड्रंट म्हणजे 3 pi by 2 प्लस थीटा किंवा 2 pi मायनस थीटा. आता ज्या वेळेला पाय बाय 2 त्या अँगलमध्ये येणार आहे, अलाइड अँगलमध्ये जर पाय बाय 2 आला तर साईनच्या ऐवजी कॉस, कॉसच्या ऐवजी साईन, साईनच्या टॅनच्या ऐवजी कॉट, कॉटच्या ऐवजी टॅन, सेकच्या ऐवजी कोसेक आणि कोसेकच्या ऐवजी सेक घ्यायचा आहे. आणि त्याचं साईन जे आहे प्लस मायनस, तो अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, मग त्या क्वाड्रंटमध्ये त्या ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोची व्हॅल्यू प्लस येणार आहे की मायनस येणार आहे, त्यावरून आपल्याला ती व्हॅल्यू असाइन करायची. उदाहरणार्थ आता हा आहे टॅन 3 pi by 2 मायनस थीटा. 3 pi by 2 मायनस थीटा हा जो अँगल आहे हा कोणता क्वाड्रंट आहे, तर हा थर्ड क्वाड्रंटमध्ये येतो. 3 pi by 2 मायनस थीटा जो आहे हा थर्ड क्वाड्रंट. थर्डमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह येतो, त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली. बरोबर आहे की नाही. टॅनच्या ऐवजी कॉट, कॉटच्या ऐवजी टॅन, सेकच्या ऐवजी कोसेक, कोसेकच्या ऐवजी सेक. आणि अँगलच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत प्लस मायनस, तो कोणत्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, त्या क्वाड्रंटमध्ये तो ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो पॉझिटिव्ह येतो की निगेटिव्ह येतो, त्यावरनं ती व्हॅल्यू ठरते. आता सपोज पाय मायनस थीटा आहे
आता पाय मायनस थिटा म्हणजे कितवा क्वाड्रंट आहे तो? सेकंड क्वाड्रंट आहे. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन रेशो पॉझिटिव्ह येतो. साईनच्या ऐवजी साईन, कॉसच्या ऐवजी कॉस. ज्यावेळेस π/2 येणार त्यावेळेस साईनच्या ऐवजी कॉस, कॉसच्या ऐवजी साईन, जे मी तुम्हाला सांगितलं ते. पण ज्यावेळेस नुसता पाय येणार, पाय, 2π, 3π, तर त्यावेळेला साईनच्या ऐवजी साईन, कॉसच्या ऐवजी कॉस, टॅनच्या ऐवजी टॅन, कॉटच्या ऐवजी कॉट, सेकच्या ऐवजी सेक आणि कोसेकच्या ऐवजी कोसेक. आणि त्यांचं साईन पुन्हा एकदा तो अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यावरून ते साईन आपल्याला त्या ठिकाणी असाइन करायचं आहे. हे लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला हे पाठांतर करण्याची सुद्धा गरज नाही आहे. एकदम सिंपल, साधी, सरळ टेक्निक आहे. π/2 आला, साईनच्या ऐवजी कॉस, कॉसच्या ऐवजी साईन, त्या पद्धतीने घ्यायचं आहे. आणि साईन त्याचा प्लस मायनस तो कोणत्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे त्यावरून ते साईन तुम्हाला असाइन करायचं आहे. हे लक्षात ठेवा. आणि हे सगळे अलाइड अँगल्सचा एक टेबल आपण तयार करूयात. पहिल्यांदा हे अलाइड अँगल्स आपण नोट करून घ्या. जे मी तुम्हाला सांगतो एक टेबल तयार करा, तर अशा पद्धतीचं एक टेबल तयार करा. पूर्ण 6च्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोजसाठी तुम्हाला मायनस थिटा, π/2 मायनस थिटा, π/2 प्लस थिटा, पाय मायनस थिटा, पाय प्लस थिटा, 3π/2 मायनस थिटा, 3π/2 प्लस थिटा आणि 2π मायनस थिटा, सगळ्या याच्यासाठी ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत आपण आता 42 रिझल्ट घेतलेले आहेत ते 42च्या 42 व्हॅल्यू याच्यामध्ये असाइन करा. आणि हा टेबल तुम्ही होमवर्कसाठी तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा. टेबल इज फॉर द होमवर्क. आत्तापर्यंत झालेले सगळे रिझल्ट्स आपण सगळेजण तोंडपाठ कराल, व्यवस्थित पद्धतीने त्याचा अभ्यास कराल. त्याचा यूज आपल्याला पुढे एक्झाम्पल सॉल्विंगसाठी होणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना एवढ्या सगळ्या रिझल्टच्या अभ्यासासाठी ऑल द बेस्ट. नोट्स आपण तयार कराल नोटबुकमध्ये अशी मी अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी आपण थांबूयात. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन टॉपिकला कंटिन्यू करूया. तोपर्यंत ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.